саволи дигаре ки бародарони азиз ва гиромӣ омадааст, мегӯяд ки мо 3 нафар дар муҳоҷират дар як хона зиндагӣ мекунем. ҳар се мо нос мекашем. баъзан вақт аз кор дер меоем, намозамон қазо мешавад. оё яке аз мо метавонем ки пеш даромада намозро бо ҷамоат хонем? бародарои азиз ва гиромӣ, аввалан саволи инҳоро ман ҷавоб гӯям ки мақсадаш ки модоме ки мо 3 нафар ҳастем ва носкаш ҳастем. ҳамчунин бародарое ҳастанд ки барои риш мепурсиданд. бале бародаро ҳастай кадме ки мехоҳед ки ранги мон ҳамхи риши фасон дошта боше, марҳамат заказ кинед, курс лечени штефа кон истифода мебаред ҳаба масажхона гурӯҳ обши ҳамаш қати ҳастай. ҳамчунин навошникҳои беҳад хуб омайгай. марҳамат бародаро, бисёр одамҳо пурсанд ки оварде навошник, ҳо бародаро оварде навошник. ҳамчунин даже телефонан заряд метиҳад. гаранти қати 1 ҳафта держат мекунанд, 3 моҳ гаранти доранд. агар ки ягон дард шавад метавонед ки биёре обратно қабул шудем. яъне ай пушти якдигар намоз хонданмон дуруст аст? албатта дуруст аст. ай пушти носкаш намоз бихонад дуруст аст. неки ай пушти носкаш агар одаме ки нос намекашидаги бошад нахонад. неки носкаша ба носкаш иқтидош бародари азиз дуруст аст. ое ки намозҳоро қазо мекунен, он ҳам гуноҳш ҳамин носкашӣ ҳеҷ каме надорад. барои ҳамин бародарони азиз ва хеле гиромӣ, мо ҳамин дар наздикӣ дар як маърака будем ки мардуми бисёрам дар он маърака ширкат доштанд. як бародари мо аз ҳамон муҳоҷират, ман ако номи шаҳрша нагирам, ба хотире ки бо ҳар як нафар мақсад гумонҳои нек ё гумонҳои бад пайдо накунанд, бисёр шикоят кард ки ҳамон мардуми рус аз ҳисоби ҳамин носкашии ҳамин мардуми моро ҳамчун як одами мақсад бетамиз медонанд. аз мо хоҳиш кард ки бобои ҳоҷӣ ягон барнома агар дар бораи ҳамин носкашо шумо агар кунен бисёр хуб мешавад, зеро ки дар ҳар як автобусай, маршруткаай, таксиай, телефонай вақте мебинем мавъизаҳои шуморо гӯш мекунанд. ҳамон бародар аз мо ҳамин хел хоҳиш карданд. агар чанде бародаро оли ин бародари мо шикоятнок карда, ман ҳамон давраҳое ки дар минбар будум дар бораи нос ман бисёр суҳбатҳо кардагӣ будам ва алҳамдулиллоҳи раббилоламин ки натиҷаҳои хубам дода буд. ман аз худи ҳамин кӯлоб барои шумо мақсад гуфтанӣ ҳастам ки чандин нафарҳое буданд ки барои мо раҳмат гуфтанд ки ҳоҷи бобо ба сабаби ҳамон далолати шумо мо халтҳои носмона партофтем. барои ҳамин боз як бори дигар бародарони азиз ва ҳатто баъзе хоҳарҳо ҳам мубталои ҳамин дард будаянд. ба ҳаматон муроҷиат мекунам ки мусалмон кист? агар мо ҳамин хел ба шарте ки савол тием, мусалмон нафаре ҳаст ки чӣ қадар бояд олуфта бошад, чӣ қадар бояд тоза бошад. бинед, баданаш бояд бӯй надошта бошад, либосҳош бояд чиркин набошад, ҷои нишасташ бояд тоза бошад, ҷои хобаш бояд тоза бошад, зарфҳое ки дар ӯ менӯшаву мехӯрад тоза бошад, дастҳош бояд нохунҳош бояд тоза бошад. бинед,
پیامبر نازنین ان الله جمیل یحب الجمال میگفت. خداوند زیبا را دوست می‌دارد. ان الله نظیف یحب النظاف. الله پاکا را دوست می‌دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. اگر بر امتون سختی نمی آمد یا مشکلات اگر اونها برای خودشون احساس نمی کردن یا همین کار وزبینشون نمی آمد، من پیش هر یک نمازش امرش میکردم که دهانهاشون را مسواک کنن. زیرا پیامبر نازنین من میگه که السواک بین مطهرتون للفم و مرضاتون لرب. کسی را دهنش تازه های، دهنش پاک های. یعنی ببینین نازکش نیست برادر عزیز. پیامبر نازنین میگه که دهانی که پاک است، ببین مسواک دهان پاک میکند و نفری که مسواک میزدن دهنش پاک است الله را از خودش راضی میکند. برادرای مسلمان، در شریعت ما دهن پاک نگه داشتن ببینید که حتی که رضاگی پروردگار هست. برای همین این کاری را که شما میکنین ما در حدیث های بیشمار داریم از پیغمبر نازنین که میگه کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. برای گناهگار شدن تان دادرای عزیز این قدر بسه که شما یک سامانی را که الله مهربان برای نفقه شکم خودت و فرزندات برای تو نصیب میگردانه و تو او را رفتن ناس میخری، پیامبر گفت که برای گناهگار بودنت خجالت در پیش پروردگار کشیدنت همینش بسه. برای همین خیلی احتیاط کنید برادرای عزیز و گرامی. وقتی مرد مسلمان تازه باشد، پاک باشد، آیا این وقتی من در کیسم ناس، در دهنم ناس، آیا بر خلاف شریعتم نیست؟ میگن امام مالک در موطأش آورده است، رقم حدیث 1494 عن زید ابن اسلم خب ان عطاء ابن یسار اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل صائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسي واللحية. ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم صائر الرأس كأنه شیطان. برادرای عزیز امام مالک در موطأش آورده است با رقم حدیثی که من به شما گفتم. میگه پیامبر در مسجد نشسته بود. این زمان میگه یک نفر در آمد که مویهای سرش چرک بود، شانه نا کرده بود، ریش هاش هم ولی بسیاری برادران رو میبینی همین ریش های حتی بگیم همین ریش هم به خودش یک ترتیب داره، موی سر هم به خودش یک ترتیب داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه من کان له شعر فلیکرمو. وقتی آدم موی سر بود موی سر تازه نگه دار، موی سر یک شانه کو آخه یک ترتیب ده بیارش یک زیباش کو. میگه یک نفر آمد در آمد ریش هاش هم همین تا شانه ناکده، ریش هاش هم در یک حالت بی ترتیبی، موی سرش هم همچنان. خواست که با پیامبر زیارت کنن. پیامبر بگو که بیرونش کنین گو با ترتیب بیارینش. وقتی بردن سر روی ریش شانه کردن، قیچی زدن، تازه کردن، زیبا کردن. وقتی در آمد پیامبر مقصد در آغوش گرفتش، گفت این بهتر نبود که خط رنگ شیطان کرده بودی. برادرای عزیز شما بینید که پیامبر گرامی در سر روی و در تمام اخلاق تمیز ما برای ما مقصد بیان ها دارد. برای چه الله مهربان میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شما زندگی و حیات از پیامبر آموزید.
در دم آخیره که حضرت دنیا را پدرود میگفت، عایشه مادرمون را گفت مسواک بته. ببینید وقتی آورد مسواک خاک بود، خشک بود، گفت در دهنت ملایمش کرد، در دهنش ملایم کرد. حضرت همون را در دندانکاش مالید و با همون دستش افتید و با پروردگارش پیوست شد. بینه که حتی در دم آخرش هم دهنش تازه کرد، دنداناش پاک کرد و بعد دنیا را پدرود گفت. برای این برادرای عزیز و گرامی، شما در این کردارتون مبلغ میتی، در مبلغ پیش خدا جواب میگویی. بین پولی که به دست میاری، در پولش پیش الله مهربان جوابگری. استعمالش میکنی، در پیش پروردگار جوابگری. برای همین دادرای عزیز، همین موعظه را برای چی شما گوش میکنین؟ به خاطری که در خودتون یگان قبول کنین بهبودی شود. برای همین زمان همین سخنها را گوش کردی، زمان همین مراجعت ما را گوش کردی، به خدای مهربان قسم برای فایده خودتون میگم، برای فایده هم دنیات میگم، هم فایده آخرتت میگم. بسیاری نازکشای هستن که شما یک بارک مقصد بگم را دهن شوی کنید، دهنش نگاه کرد، دندانای هم را نگاه کرد، بسیارش بیچاره گوشتاشون ریخت است. آخر در ترکیب ناس، ولی ما را برادران میپرسن که همین پپسی کولا بخرین یا مراجین را بخرین. و ما میگم سستاوش نگاه کرد، همون ترکیباش نگاه کرد، یگان چیزی شبهه آور نباشه خوردن بگی. همین سستاوی ناس ببین، در همین سستاوی ناس چیه؟ همین ناس تماکو داره، آهک داره، و گفتی همین ناس تیار کنم خاکستر داره، با بعضی چیزهای افلاسی دیگر داره. سستاوی همین را دیگر که یگان چیزی حلال داره یا نداره. برای همین برادرای عزیز و گرامی، هر چیزی را که شریعت معین کرده است، وقتی نماز میخوانی، وقتی حج میکنی، وقتی که دعوای دین میکنی، از این چیزهایی که بگیم مکروه تحریمی میگنش، حتی ایرا به حرام نزدیکش میگن. البته با فتواهای معاصر امروزه، مادامی که مقصد در اسراف که داخل میشود، قرآن میگه این المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. خداوند میگه کسی که اگر پولش در ناسخری صرف بکنه، این آدم اسرافکاره و این برادر شیطانه و شیطان در پیش الله کافره میگه. برای خطا برادر شیطان نکن برادر عزیز و گرامی. دانشمندان ناسخرها را و ناسکشها را در قطار آدمای اسرافکار میشمارند. ولی در رمضان یک خانه در مهمان شدیم، افطار داد. بعد گفت ناسکشم حاجی بابا، ناسکشم. همین خاندان که میدونم من ناسکشم، تا همین بگایی را که مقصد اذیت زیاد میکشم ای حساب ناس، یگان نبیره و کودکم طرف نمیه، برای که عصبم خرابه. بینیم برادرای عزیز، وقتی که ناس عصب تا خراب میکنه، آخه این نعمت عقل برای چیه؟ ببین که تا بیگاه را مقصد در پی ثوابش نیستی، در پی اجرش نیستی، بلکه در پی که تیزتره کشاده شوه و مقصد با همون ناس استعمال کنی. برای یک کم طرح خداتون ایستاده و فکر کنین شما چیکار کردیسی؟ در برابر کاری نیکتون ای پشتش کاری بد کردیسی. یعنی نیکی هاتون به سبب این کردار زیشتون ثوابش از بین برده استی. گندگیش با در چیه؟ همین عملی زیشتی شما با سرایت میکنه به فرزنداتون. بینید پشت با پشت همین اولاد مقصد همین ناز کشیده رفتن میگیرن. برای همین از این چیز خالی باشین. بینید برادرها، حدیث های پیامبر مونه بینید. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ میگد که حدیثی هم بخاری هم مسلم، بچه حضرت عمر روایت میکنه، عبدالله
میگه گفت من اکل هذه شجره یعنی الثوم فلا یقربن مسجدنا. کسی اگر چیسناک میخورد، کسی پیاز میخورد، گفت مسجد ما در نزدیک نشود. یک حدیث دیگر حضرت انس میاره، میگه پیامبر گفت من اکل هذه شجره فلا یقربن ولا یصلین معنا. کسی پیاز میخورد، کسی چیسناک میخورد، کسی مقصد هر چیزی که بویناکه وقتی استعمال میکنه، نه مسجد من در نزدیک شود، نه قطعا نماز بخونه. حدیث دیگر حضرت جابر میاره، اینم حدیث بخاری مسلم. من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او فلیعتزل مسجدنا. کسی پیاز خورد، چیسناک خورد، از نزد ما خودش دور بگیرن یا از مسجد ما خودش دور کنن، از مسجد ما بیرون ببروید. خب حدیث دیگر حضرت حدیثی را که مسلم خودش با تنهایی میاره، من اکل البصل کسی پیاز میخوره و ثوم کسی چیسناک میخوره و الکراس کراسشان رنگ همین چیسناک بگیم، همین هم بویناک. فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکه تتعظ مما یتعظ منه بنو آدم. حضرت عمر میگه که پیامبر گفت که کسی که اگر پیاز میخوره، چیسناک میخوره یا چیزی بدبوی خورد، مسجد ما نه، زیرا که ملائکه ها آزار مییابند، چگونه که فرزند آدم آزار مییابند. ولی پیاز خورده باشی یا چیسناک خورده باشی، به این شکل در بدن یک همراه خام خورده باشی، شریعت میگه پخته بخورش یا خوردیشم مثلا چیزایی را بخور که همون بوی همراه اگرچه حلالن، این حرام نیستن، لیکن پخته بخوریم با بهتر است که مقصد بویش در بدن ما نمیمونه. حضرت عمر حدیث میارد، امام مسلم میارش، میگه انه خطب یوم الجمعه فقال فی خطبته ثم انکم ایها الناس تأکلون شجرتین ما اراهما الا خبیثتین البصل و الثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد امر به فاخرج الى البقيع فمن اكلهما فلیمتهما طبخا. حضرت عمر میگه خطبه روز جمعه را دوره خلافت شد. میگه بعد گفت که برادرای عزیز، وقتی مسجد میایین چیسناک و پیاز نخورین، زیرا من در حیات پیامبر دیده بودم که کسی همینها را میخورد و با همون بوی بدنش میآمد، پیامبر امر میکرد که اینها را پیش یا همون قبرستان بقیع برید. ببینین همونجا بیرونشان میکرد ای مسجد. به همین خاطر حضرت عمر چی گفت؟ هرگاهی که اینها را تناول میکنین، پخته تناول کنین، بخورین، بپزینشون که تا که بوی هاشون روه. برادرها تصور کنین که چیزهایی که حلالن، چیسناک حلاله، پیاز حلاله، مثال در نیازبو میگیم یا پودینه میگیم، هر چیزهایی که اینا حلالن، وقتی اینها میگه بوی دارن، پیامبر اینا را ای مسجد بیرون میکرد. آخه اون ناسی که در کیسه داری، من در خدا رحمت کنه صوفی الله را در مسلک المتقینش میگن، کسی در برش ناس داره و نماز میخونه، نماز اگرچه گردنش ساکت هایی که پاداش نداره، اجر نداره، زیرا که در برش چیزی هست که او را شریعت منع کردگیه. به این خاطر برادران عزیز بگیر، یک بار خودتون اهمیتین وقتی ناس میکشین در بین مردم توف میکنین، همون عادت ناس کشی شما را علاقه به بی‌تمیزی بردگیه. برای همین از این کار زیش دست بکشین. از نگاه دین مان برادرای عزیز، از نگاه انسانگری مان، اینا هیچ بگیم نزدیکی ندارد. خیلی و خیلی این چیزا من برای شما مختصرا بیان کردم. یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم انشاءالله همه یک اشاره کش کفایت میکنه. و ایلا اگر من اینجا در کتابام در پیش من 10 حدیث برای اسرافش، برای پاکیزگی، برای دوری همین برای شما خانمان، اگر به شرطی که شما در همین چیز جدی نباشین، اگر شما را جدی قبول نکنین، رنگ یک
рӯшноира пеш як кур бурданай. аллои меҳрубон тавфиқтон тияду хайри дунё ва охират насибтон кунад. Амин я раббал аламин.